धन्यवाद। अब मेरी मुराद हमारा मार्गदर्शन करने आए श्री सुनील जाखड़ जी से कि वो अपनी बात भी रखें और हमारा मार्गदर्शन भी करें। थैंक यू राजन बाबू, थैंक यू। बस कांग्रेस पार्टी च ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ आ गए। थैंक यू। सारे धाकड़ों ਤੁਸੀਂ बैठे हो, ਤੁਹਾਡੇ सामने सुनील की है ये आप ही की इनायत है कि इन अंधेरों में हमें देखता कौन था। ये आप ही का नूर चमकता है इस चेहरे पे, वरना इन अंधेरों में हमें देखता कौन था। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ नौजवान साथियों ਨੂੰ देख के चाहे ਹੁਣ कुछ दिन पहला तिन्ना साहब उस दिन मौजगढ़ बैठे सी, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ बैठे हैं। एक गल जी याद आती है नौजवान साथियों को देख के, कोई लुटा दे मेरे बीते हुए दिन। क्या बात है, वो टाइम सीगा सर, वो गल्लां ही कुछ होर सीगियां। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वो समा जिहड़ा सीगा केयर फ्री जिन्होंने कहते हैं, हुण जे कहते ना बेपरवाह, उदों सीगा बेपरवाह। उदों कोई शाम तो अगे सोच ही नहीं सी शाम के बाद कल सवेरे भी दिन चढ़ना कि नहीं चढ़ना। इस करके तुहानूं सारिआं नूं ਤੁਹਾਡਾ यूथ मुबारक ਤੇ यूथ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਥਕ ਸੋਚ ਮੁਬਾਰਕ। क्योंकि सोच के बिना साहब, उन्होंने लॉर्ड बायरन उन्हें ਜਿਹੜੇ अपनी पोएम च लिखी है, कहता यूथ इज वेस्टेड ऑन यंग, दे डू नॉट नो व्हाट टू डू विद इट। ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ उन्होंने लिखी है कि मैं भी ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ, पर ਜਦੋਂ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ, जिस किस्म के विचार ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ, चाहे थिएटर आर्टिस्ट है, चाहे कोई स्ट्रीट आर्टिस्ट है, कोई ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਇਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਨਾਓ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਯੂਥ ਵਿਚ ਨੋਜ਼ ਵੇਅਰ ਦੇ ਆਰ ਹੈਡਡ ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਹੈਡਿੰਗ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਵਰਗੋ ਭਾਸ਼ਣ ਮੇਰੇ ਦੇਈ ਜਾ ਕੋਈ ਤੈਂ ਆ ਸਵਾਦ ਲਿਆ ਦੀ ਬਾਤ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ सिरे लाती गलत है, दो लाइना में निबेड़ दी सारी कहानी समेट के काम कर दियो। जिकी बात कही मैं और बात करने पहला, मेरे नौजवान साथी ने बात की कि मेरे से लोग कहते हैं कि तुसी वो सब और दोगे, जाखड़ साहब वाले और दे। मैं नाम नहीं लेना चाहता था उन साथियों की जिनकी अभी बात कर रहे थे। मैं क्यों माड़े आदमी का नाम लेके दिन ही खराब नहीं करता, पर मैं इनकी एक किरदार की बात बताता हूं। मेरे साथी बैठे हैं, साढ़े एक इत्थे जिहड़ा संदीप के कंपीटीशन च खड़ा, खाण पीण का शौक है। खाना तो सारे खाने, कईयों नूं थोड़ा मतलब छटाकी लाने का शौक भी होंदा है। इन्हां दी एक खासियत है भी छटाकी दूजे दी लांदे, आप तां कदे उन्होंने कोल पाया नहीं। छटाकी दूजे ही दिंदे आ, ओनूं आके छकदे आ। किते कोई काम नूं दिल्ली लै गए, उन्होंने पंजाब भवन जिथे MLA जाके रुकते हैं, उत्थे रुके सी, ते सामने नेड़े ही उत्थे वो है भंडारा रोड मार्केट, जिथे अपने कई पंजाबी ढाबे टूबे सारे, उत्थे कई साथी जाके खाण पीण का काम उत्थे चलदा। वो किते बाहर जिवें अपने हत्थों दी गड्डी ला के ते वो आपदा करी जांदे सीगे हिसाब दा, ते पुलिस वाले आ गए। बाबू जी बाहर निकले, वो अपने उस कहते मैं MLA हाँ, मैं MLA कितों, फाजिलका केड़ा फाजिलका, कहना पंजाब च अबोर फाजिलका। अच्छा 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 अबोर फाजिलका, अच्छा जाखड़ साहब वाला फाजिलका। कहते अबोर फाजिलका, अच्छा अच्छा जाखड़ साहब वाला। कहते हाँ जाखड़ साहब का रिश्तेदार आपके बात कह दी, मैं तेरी बात पर मैंने याद देते हैं कि भी है सारा रिश्तेदार आ गया, इसे रिश्तेदारों बचावे साहब। कहना ऐसे दोस्तों से तो दुश्मनी बनी साहब, जो लिखा रहे दुश्मन भी, कहना हाथ में आंख में आंसू और हाथ में खंजर ही नहीं, कहना मुझे दुश्मन भी खानदानी चाहिए। किस किस्म के लोग हैं, किस किस्म की अच्छी बात अगर करते हैं तो उनका नाम लेना भी मैं नहीं समझता। पर आज मतलब की बात करूंगा साहब, थोड़े वाली कला मैनू आंदी नहीं भी मैं किसी गलत दो गल्लां कहना चाहना। कहते नेकी कर कुएं में डाल। अपने पंजाब च
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਸੌਂਦ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ 9 ਮਾਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਚੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਲਾਓ। ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਸક્ષਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਮਸਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਮਾਂਡੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ, ਵਿਕਾਸ ਬਾਬੂ ਕਮਾਂਡੋ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਰਜੀਵੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਰਜੀਵੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਚਿਮੜ ਜੂਗਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹਦਾ ਫਤਵਾ ਕੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਜੰਮ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਛੁੱਟਿਆ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੋਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਗਨ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸੀਗੀ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਆ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਆ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਭ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਵੋਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਸੈਲਫਲੈਸ ਸਰਵਿਸ। ਉਹ ਸੈਲਫਲੈਸ ਸਰਵਿਸ ਸੀ ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਾਹਦੀ ਘਾਟ ਸੀਗੀ? ਆਕਸੀਜਨ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਇੱਕ ਇਰੀਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਟੇਕਨ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਹ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਸੜਕ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਸਭ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਧੌਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਫਰਕ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਬਦਲਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਵਾਪਸ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਲੁਟਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਖੜ ਜੂਗੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ, ਤੇ ਫੇਰ ਉਖੜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫੇਰ ਕੌਣ ਬਣਾਊਗਾ ਸਰ? ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਹ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਟੇਕ ਇਟ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਤਾ, ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾਤਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਬੜ ਕੀ ਕੰਮ ਆਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰਾਈ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਮੁੜ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਐ ਸਭ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਨਾਟ ਦੈਟ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਤਾਉਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੂੰ था पीसा थे भी फतेहाबाद में घना ही लगाया होना, ले ली वोटा किसी वोट पड़ी साहब, ठोक के कह सकते हैं साहब, संदीप कह सकता, तुसी कह सकते हो, सारे साथी दोस्त भराओ, तुसी ਉਹਦੇ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਓ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦਾ ਸਨ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਪੂਰੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲਵਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਰੂਪਰ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੁਧੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜੀ ਹੈ ਕੰਮ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ। ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਅ ਵੋਟ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਇਕੱਠੇ 4 ਬੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਣ ਨੂੰ ਥਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਈਏ 1 to 1 ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਚ ਬੈਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਦਵੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ RSS, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ,
ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪਤਿੰਦਰ ਫਰੇਡੇ ਚੀੜੇ ਆ ਆਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਤਵਾ ਰੱਖਣਾ ਸਭ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਮਿਟਡ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ, ਗਲਤ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਸਤੀਸ਼ ਨਾਰੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪੰਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅੱਖੇ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਵੋਟ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੈੱਡ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਨ, ਕੋਈ ਯੈਲੋ, ਆ ਅਨਸਰਟਨ ਹੈ, ਆ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਆ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬਤਿੰਦਰਾ ਨੇ। ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਵਰਕਰੀ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰੱਖੇ ਸੀ ਸਭ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਨ ਟੂ ਮੈਨ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਨ ਟੂ ਮੈਨ, ਮੈਨ ਕਵਰ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉਧਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਣਾ, ਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਠਾ ਦੇਣੇ, ਗੋਲ 'ਚ ਠੋਕਣਾ ਸਭ, ਮੈਨ ਟੂ ਮੈਨ ਸਭ। ਮੇਰੀ ਆ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਗੋਲ ਤਾਈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸਟਰਕਚਰਡ ਵੇ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰਡ 'ਚ ਆਪਾਂ 40 ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਅੱਡ ਵੰਡ ਲਈਏ ਸਭ, 5 ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਹੈਗੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਭ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਚਨ ਟੂ ਕਿਚਨ ਹੈ ਸਭ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੈਨ ਟੂ ਮੈਨ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਵਿਆਹ ਹੈ ਸਭ ਬਦਲਾਵ, ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਹੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਕਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਨਹਿਰੂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ 2014 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 23 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਰਬਨ ਰਿਨਿਊਅਲ ਮਿਸ਼ਨ। ਨੂਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ JNRUM, ਉਹ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਕੀ ਸੀਗੀ? 60% ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਣੀ, ਨਹੀਂ 80% ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, 20% ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ 14 ਦੇ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ JNRUM ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਟਲ ਯੋਜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਬਰੀਵੇਟਡ ਫਾਰਮ ਸੀਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਕੀ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? 80% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 60% ਤੇ ਲਿਆ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ 60%, 20% ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, 20% ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਨਾ 9 ਮਣ ਤੇਲ ਹੋਗਾ, ਨਾ ਰਾਧਾ ਨਾਚੇਗੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ 20% ਹੋਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਭ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਖੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੀਬਨ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ? ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋਗਾ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਇੰਪਲਾਈ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਡਾ PF ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਜੀ,
ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਾਤਾ ਸੀ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਕੰਮ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ। ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤਾਈਂ 3 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਉਸ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਲੱਗਿਆ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀਪਾ ਦਾਸ ਮੁਨਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ। ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। तो ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਹਨੂੰ ਆਏ? HO ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਮਲਨਾਥ ਜੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ कैबिनेट मिनिस्टर सी दीपा दास मुंशी, स्टेट मिनिस्टर सी, हम उनसे मिल लेते। मैं कहने जी मैं एक पर्टिकुलर कारण करके थोड़े को आया। मैं कहा तुसी भी मेरे वांगू अपोजिशन स्टेट के थोड़े उत्थे कामरेडा दा उदों राज सीगा ते थोड़े पैर वो नहीं लगन देंदे, ममता भैन जी ते आ नहीं लगन देंदे ते इत्थे साडे ऐ नहीं लगन देंदे। मैं कहा हुण थोड़े कोल इत्थे चाबी है, सानू सुखबीर जी ने अबोर ते काटा मार रखिया भी मैं इन्हां दी गोडे लवा के रहूंगा बोर वाले दे भी सुनील नूं किवें जिता के भेज। जो हस पे कहना सुनी मैं तो समझदी हाँ, पर जो कानून है साडा फैडरल स्ट्रक्चर के अंदर, सेंटर गवर्नमेंट डायरैक्टली अगर मैं थोड़ा पैसा दे, मैं अपने हल्के च नहीं ले जा सकती पैसा, अनलैस एंड अंटिल स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर भेजे, असीं उहदे ते एक्ट करके। तुसीं कहंदे, मैं कही मैडम तुसीं मैनूं लिख के दे दिओ, एप्लीकेशन तो नाल मेरे सीगी, रिप्रजेंटेशन मैं दी। मैं कहा यार जवाब तुसीं मैनूं दे दिओ कि आ जिहड़ी गल कही है। उन्होंने भेजता लिख के, कहंदा आई रिसीव्ड दिस रिप्रजेंटेशन and I'm sorry to inform that unless and until the state government recommends it, you cannot. But if the state government such decides that this project has to be taken, I will release the money forthwith. मैं आगा लेके चिट्ठी सेक्रेटेरिएट से गेड़े गुड़े मारे, कोशिश की थी, नहीं सिरे लगी। मैं इस करके दस रहा साथी, मैं वो चिट्ठी लेके हाई कोर्ट च गया सर, रिट लाई। मैं रिट लाई हाई कोर्ट च भी आ जी साडे कोल चिट्ठी ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਗੋਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਦੋਂ ਰਿਟ ਜੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਚੁੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਰੱਖੀ, 7 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਅਬੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, 7 ਦੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਦੀ ਤਾਂ 23 ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਏ ਉਹਦੇ 'ਚ, 23ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਅਬੋਰ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੜਕਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਏ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕਿਤੇ ਅਬੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਤੇ 'ਚ, ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਮਲਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਐਵੇਂ, ਮੈਂ ਕਮਲਨਾਥ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮਲਨਾਥ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ ਕਮਲਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ सब तो पहला सुखबीर बादल ने कहा जी इनका नाम तो 84 के दंगों में बोलता है, कैसे बना दिया, ये बना दिया। तो मैं फोटो मेरे को पई सी जी हट गई, मैं क्या जा थोड़े बयान है गलत तो तुम कहते मैं लैके आया पंजाब कमलनाथ जी, दूजे पासे कहो कमलनाथ को पंजाब से वड़ नहीं देना। दोगली बात, दोगले चेहरे है। अज तई भी दवानी आ पैसे हुण आए हैं, सब पैसे लगे है। उस तो बाद वड्डी गल है भी जो अबोर है हिंदुस्तान का हिस्सा होना, सानू कोई पुन्न दिते है कि कोई भीख मंगी जाने अगे। अगर इन्होंने अपने खजाने जो रोज कहते दमगजे मारते फिरते है, मैंने सड़क बनातियां, सारे सड़क कि बनिया सब किने बनाई सड़क आ बठिंडे वाली, बठिंडा चंडीगढ़ जो कहते 3 घंटे सफर पूरा होता है। ये प्रोजेक्ट कदों पास होया सी? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 3 बारी टेंडर कैंसल होया, 3 बारी। जिन्नी भी बड़ी कंपनियां सारे ने लिख के सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर लिख के भेजता भी असी पंजाब के काम नहीं कर सकते क्योंकि रेता बजरी वो कहते साडे रेट ते लो।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਡਿਲੇ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਰੇ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਏ, ਪਲਾਨ ਹੋਈ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਨਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਆਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰੀਏ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈਏ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਕੱਟੇ ਜੰਮਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਯੂ ਆਰ ਅਵੇਅਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿਡ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ 5 ਘਰਾਂ ਦਾ ਜੁਮਾ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਇਹ 5 ਘਰ ਆ 25 ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਬਣਾਊਂਗਾ ਵੀ, ਰੁੱਸੇ ਬਣਾ ਲੂੰਗਾ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਰੱਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। 25 ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੋਟ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਘਰੇ ਵੋਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਵੋਟ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਭੁਗਤਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ।